أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تو ہم جو ہے انشاءاللہ الدرس الثالث پڑھیں گے. سر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ بتائیے گا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر. اوکے اوکے ٹھیک. تو چلے ہم اپنی کلاس کو شروع کر دیں. جی شروع. چل چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. تو یہ جو ہے دیکھیے گا آج ہم جو ہے الدرس الثالث پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس لیسن کے اندر جو ہے ایک اہم رول پڑھنے جا رہے ہیں ہم. وہ ہے جیسے کہ ہم اردو میں جملے کہتے ہیں تو جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں ہم ہے نا، جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو حامد جو ہے نا محمد سے لمبا ہے، تو ہم لمبائی کے اندر کمپیئر کر رہے ہیں دو انسانوں کو، حامد کو اور محمد کو. تو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ بھی میں تم سے بڑا ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو. تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں جب دو چیزوں کو. کچھ جی جی سسٹرز کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ کو انمیوٹ کر دیں عدنان بھائی. اچھا، تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دو چیزوں کو، مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں آپ سے بڑا ہوں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، تو بڑا اور چھوٹا ہونے کے اندر جو ہے نا ہم کمپیئر کر رہے ہیں. تو اس کو جو ہے نا عربی کے اندر جب ہم اس طرح کے جملے بناتے ہیں تو اس کا رول پڑھ رہے ہیں ہم اس لیسن کے اندر. ٹھیک ہے نا، درس الثالث کے اندر اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یا اس انداز میں جب ہم کہیں اردو میں جملے تو ہم عربی میں کس طرح کہیں اس کو. تو بہت آسان ہے یہ، اس کے اندر عربی میں جو ہے نا بہت آسان ہے یہ. مثلا ایک مثال دیتے ہیں ہم، تو پھر جو ہے نا ہم درس کو شروع کریں گے ہم ایک مثال کے ذریعے سے. مثلا میں کہوں کہ بھی اب ہمیں پتا ہے کہ بڑا کے لیے کبیرون کہتے ہیں ہم. بڑا کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ کبیرون. اور چھوٹے کے لیے کہتے ہیں صغیرون. ٹھیک ہے نا جی، کبیرون اور صغیرون. اور لمبے کو ہم کہتے ہیں طویلون. ٹھیک ہے نا. اور چھوٹے کو ہم جو قد میں چھوٹا ہو، سائز میں چھوٹا ہو، اس کو کہتے ہیں قصیرون. تو یہ کبیرون، صغیرون اور طویلون اور قصیرون یہ نارمل الفاظ ہے جو ہمیں یاد ہے نا. یہ سارے الفاظ جو ہے نا ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں کمپیئر کر رہا ہوں کسی چیز کو، ہے نا، کہ میں آپ سے بڑا ہوں. تو اب ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ بھی انا کبیر من کا، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. ہاں جی، اگر ہمیں جو ہے نا کمپیئر کرنا ہو دو چیزوں کو، دو انسانوں کے بیچ میں یا دو چیزوں کے بیچ میں کمپیریزن کرنا ہو، تو ہم جو ہے نا ایسا نہیں کہیں گے ڈائریکٹلی کہ انا کبیرون اور من کا، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ کبیرون کے بجائے اکبرو کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ کبیرون کے بجائے کیا کہیں گے ہم؟ اکبرو. جی، کبیرون کے بجائے ہم کیا کہیں گے؟ اکبرو کہیں گے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو جب ہم اکبرو کہہ رہے ہیں، کبیرون کے بجائے اکبرو کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کمپیئر کر رہے ہیں دو چیزوں کو، موازنہ کر رہے ہیں دو چیزوں میں، کمپیریزن کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہی پیٹرن چلتا ہے، افعالوں کا پیٹرن ہے یہ پیٹرن کا. اس پیٹرن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعالو پیٹرن، افعالوں کے وزن پر کہتے ہیں ہم. یہ بات ہے نا. اس کو جو ہے نا، اور اس پیٹرن کا نام بھی یاد رکھیے گا، اور دھیرے دھیرے جو ہے نا یاد ہو جائے گا آپ کا. اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. یہ اس پیٹرن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس پیٹرن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم تفضیل کہتے ہیں. ہاں، جب ہم دو چیزوں کے بارے میں، جب دو چیزوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، جب ہم دو انسانوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، جب دو چیزوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، ہے نا، تو کسی بھی چیز میں کمپیئر کرنا، لیکن دو چیزوں کے بیچ میں جو ہے نا ہم کمپیریزن کرتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں جو ہے نا افعالو والا پیٹرن استعمال کرنا پڑتا. اس کے لیے کون سا پیٹرن استعمال کرنا پڑتا ہے؟
अफ़अलु 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 अफ़अलु, है ना। तो जैसे तवीलुन हम कहते हैं तो एक नॉर्मल लफ्ज है, ये तवीलुन क्या है, एक नॉर्मल लफ्ज है। लेकिन दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन करना हो कि ये आदमी जो है ना इससे लंबा है ना, हामिद मोहम्मद से लंबा है, तो अब जो है ना दो चीजों में कंपैरिजन करना होगा तो तवीलुन नहीं कहेंगे, अब हम अफ़अलु के वजन पर तवीलुन को फिट करेंगे हम। तवीलुन को किसके वजन पर फिट करेंगे हम? अफ़अलु के अफ़अलु के वजन पर फिट करेंगे। तो तवीलुन को जब हम फिट करने जाएंगे अब अफ़अलु के वजन पर, तो तवीलुन बन जाएगा अतवलु। तवीलुन क्या बन जाएगा? अतवलु। अतवलु। अफ़अलु का वजन आ रहा है कि नहीं, बताइएगा मुझे। जी जी सर। अफ़अलु का वजन मिल रहा है कि नहीं हमें, उसमें दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, अतवलु अफ़अलु? हाँ जी, जी सर, मैच कर रहे हैं सर। मैच कर रहा है ये। तो अफ़अलु का पैटर्न है और इस पैटर्न को हम इस्म तब्दील का नाम देते हैं। अरबी ग्रामर में इस पैटर्न का नाम क्या है, याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको ये इस्म तब्दील का पैटर्न, इस्म तब्दील कहते हैं इसको। तो ये बात समझ में आ गई कि आपके, ये बात समझ में आई कि आपके? जी सर। जी सर। ठीक है। खूबसूरत को क्या कहते हैं हम? चलिए, जमीलुन। जमीलुन, ये हमें पता है। खूबसूरत को हम कहते हैं जमीलुन। अब हम दो चीजों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें, मुकाबला करें कि भी जो ना मेरा घर कहेंगे कि भी जो है ये जो है मेरा घर आपके घर से ज्यादा खूबसूरत है, मेरा घर आपके घर से ज्यादा खूबसूरत है। तो अब जो है ना जमीलुन को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे, किधर फिट करेंगे, कौन से वजन पर फिट करेंगे जमीलुन को ले जाकर हम? अजमलु। जी, तो अब हम जमीलुन को उठा के अफ़अलु के वजन पर लेकर जाएंगे और उसकी शक्ल बदल देंगे। तो जमीलुन बन जाएगा अजमलु। क्या बन जाएगा? अजमलु। अजमलु। और उसके साथ जो है ना मिन लगा देंगे हम। उसके साथ क्या लगाएंगे हम? मिन लगा देंगे। तो अब हम कहेंगे कि बैती अजमलु, बैती अजमलु। अजमलु मिन बैती का, बैती अजमलु मिन बैतिका। बैती का। क्लियर है कि बात? अफ़अलु का पैटर्न याद हो रहा है कि आपको? अफ़अलु का बस इतना ही पैटर्न है कि पैटर्न है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो बात कही दोबारा गौर से सुनिएगा, एक मरतबा मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, और आप लोग एक मरतबा रिपीट करके दीजिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि बात क्लियर हुई कि नहीं। तो मैंने ये कहा था अभी जब मैंने बात शुरू की, तो मैंने ये बताया कि इस लेसन में हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो इस्म तब्दील का पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। हम इस लेसन में जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इस्म तफ्सील का मतलब क्या हो रहा है, दो चीजों के दरमियान हम जो है ना कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो और इस तब्दील का पैटर्न हमने बताया है। इसमें तब्दील का पैटर्न क्या बताया हमने, क्या वजन है, क्या पैटर्न है वो इसमें तब्दील वाला? अफ़अलु का पैटर्न है वो। जी, तो अफ़अलु का जो पैटर्न है इसी को इसमें तब्दील का पैटर्न कहते हैं हम। तो किसी भी लफ्ज को ले जाकर अफ़अलु के वजन पर जो है ना कर देंगे हम, तो जो है ना तो वहां पर जो है ना हम कंपेरिजन कर सकते हैं दो चीजों के बारे में। तो अब हम कह सकते हैं, अब ये बताइए मुझे कि ये मस्जिद उस मस्जिद से ज्यादा पुरानी है। अब मैं दो मस्जिदों के दरमियान कंपेयर कर रहा हूँ, दो मस्जिदों के दरमियान कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मस्जिद जो है ना उस मस्जिद से ज्यादा पुरानी है, ये मस्जिद उस मस्जिद से ज्यादा पुरानी है। तो आप जो है ना मैंने जो रूल बताया है उसके हिसाब से कैसे जुमला बनना चाहिए? अफ़अलु तब्दील, इसमें तब्दील का पैटर्न को इस्तेमाल कीजिएगा इसमें और जुमला बनाकर देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये मस्जिद उस मस्जिद से ज्यादा पुरानी है, तो कैसा बनेगा? मस्जिद मस्जिद। हाँ, मिन ज़ातल मस्जिद। हादल मस्जिदु अक़दमु मिन ज़ातल मस्जिद। मिन ज़ाकल मस्जिद। वेरी गुड, अहसनती। तो ये बस इतना ही कुछ है ना, इसमें तब्दील का पैटर्न यही है, इसमें तब्दील का पैटर्न यही है बस। आपको बात समझ आ गई, इसका मतलब आप लोगों को बात सारे साथियों को, सारी सिस्टर को समझ में आएगी बात अफ़अलु तब्दील वाली, इसमें तब्दील का पैटर्न।
हाँ जी, आप रिपीट कीजिएगा एक बार। हाँ जी। सर सर और रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा, एक बार रिपीट कराइए, मैं अभी ज्वाइन की हूँ सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी कोई बात नहीं। हाँ, और जो है ना हमारे वीडियो को जब जब क्लास खत्म हो जाएगी तो दोबारा वीडियो को एक मरतबा और देखा करें आप लोग घर में, दूसरे दिन तीसरे, ठीक है ना? जी सर। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना मिस हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, तो जो है ना दूसरे दिन में एक मरतबा क्लास को देख लिया करें और उसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको जो है ना लिख लिया करें, और उसके बाद जो है ना मैं जब उसको जो है ना पॉइंट्स को लिख लिया करें, उसके बाद जो है ना फिर मैं प्रैक्टिस दूंगा आपको, तो फिर जो है ना जुमले बनाएंगे साथ में हम व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है इंशाल्लाह। सो मैं अच्छा, कोई सिस्टर जो है ना रिपीट करके बताए मैंने क्या बताया, तो चलिए कोई सिस्टर रिपीट करके बताए जिनको समझ में आ गई बात। मैंने जो बात बताई है बाकी सिस्टरों को समझ में आ जानी चाहिए, बाकी सिस्टर्स को समझ में आ जानी चाहिए। आप लोगों में से कोई एक बताइए ताकि सबको समझ में आए। चलिए, कोई बता सकता है? सर जब दो चीजों के बारे में बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो ओके उसको इसमें तब्दील का पैटर्न कहते हैं। ओके उसका नाम इसमें तब्दील है और उसका उस पैटर्न का नाम अफ़अलु का पैटर्न है सर। ओके, मसलन एक ही मिसाल, अफ़अलु के पैटर्न। जी सर, जी एक सर। मिसाल। मेरा घर तुम्हारे घर से खूबसूरत। जी सर, मेरा घर तुम्हारे घर से खूबसूरत है। जी, इसके अरबी बैती अच्छा, बैती अजमलु मिन हाँ जी। बैतुका। मिन बैती का, बैती मिन बैती जी सर, अजमल, मिन अजमलु मिन बैती अजमलु मिन बैतुका। मिन बैती का, बैती अजमल मिन बैतिका मिन मिन बैतिका। तो बैती अजमलो मिन बैती का, इस पूरे जुमले में अफालु तब्दील वाला पैटर्न कौन सा है? इसमें तब्दील का पैटर्न अजमल, अजमल। ये अजमलो जो है ना ये इसमें तब्दील का पैटर्न है। ये जो है ना इसमें तब्दील का पैटर्न है। अभी बात समझ में आई कि मैं रिपीट करके बताऊं? बताइए आप लोग पहले ताकि मैं आगे बढ़। आप रिपीट कीजिए एक बार। अच्छा, देगा दोबारा समझ लीजिएगा आप लोग, फिर हम जो है ना फौरन जो है ना दरसु सालिस शुरू करते हैं। तो मैंने बात ये यहाँ से शुरू की थी, जब क्लास शुरू हुई तो मैंने ये बात बताई कि हम आज के दर्स में या आज के लेसन में हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अहम है और इम्पोर्टेंट है। वो जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मसलन हम उर्दू में जब हम दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला मुआवजना करते हैं, तो अब हम कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ, कहते हैं कि नहीं हम आपस में एक दूसरे से, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, कहते हैं कि नहीं हम? जी हाँ जी, हाँ जी जी सर। सिस्टर सबरीना। जी सर, जी सर। अच्छा, हाँ तो जब हम उर्दू में ये कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे बड़ी हूँ, कभी हम कहते हैं तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे छोटी हो, तो जो है ना हम हाँ जी कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं हम दो चीजों के बारे में। या हम कभी ये कहते हैं कि मेरा घर जो है ना तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ा है, हाँ तो सर समझ गए। है ना? तो हम दो चीजों के बारे में, दो चीजों को कंपेयर करते हैं या दो इंसानों को कंपेयर करते हैं किसी चीज में, किसी चीज। तो जब हम उर्दू में इस टाइप के जुमले बोलते हैं हम उर्दू में जब इस टाइप के जुमले बोलते हैं कि जब दो इंसानों के बीच में कंपेयर करते हैं किसी चीज में, या किसी दो चीजों के बारे में को कंपेयर करते हैं किसी चीज में, चाहे बड़ा होना, खूबसूरत होना, लंबा होना, छोटा होना, अच्छा होना, बुरा होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ठंडा होना, गर्म होना, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में जब दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे, तो वहां पर अरबी जब बनाएंगे तो वहां पर जो है ना वो बताना चाह रहे हैं इस लेसन में कि जब हम अरबी में ये बात कंपेयर करेंगे, उर्दू में तो समझ में आ गई, हमें पता है उर्दू में बोलना, लेकिन यही बात हम अरबी में जब कहेंगे तो उसको अरबी में जुमला बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए जब दो चीजों में कंपेयर करते हैं, तो मसलन मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे लंबा हूं, मैंने क्या कहा? मैं आपसे लंबा हूं, ठीक है। अब लंबे के लिए अरबी आती है तवीलुन, तवीलुन। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे लंबा हूं, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि नहीं अपने आप को आपसे, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ जी तो सर। अब मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कहूंगा कि अना तवीलुन मिन का, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। हाँ जी, ऐसा सिस्टर सबरीना नहीं, हाँ जी सर नहीं कहेंगे।
ایسا نہیں کہوں گا میں انا طویل من کا یا من کی، میں کہوں گا طویل کے بجائے کیا کہوں گا میں؟ اطول. طویل کے بجائے افعال کے وزن پر. جی سر. پر افعال کے وزن کہوں گا. یہ بات میں جب میں کمپیئر کروں گا دو چیزوں کو یا دو انسانوں کو یا دو کسی بھی چیز کے بارے میں کمپیریزن ہوگا تو میں جو ہے نا افعالوں کا جو ہے نا پیٹرن استعمال کروں گا. کون سا پیٹرن استعمال کروں گا میں؟ افعالوں کے پیٹرن پہ، جیسے اکبرو افعال. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. تو ہم افعالوں کا پیٹرن استعمال کر کے جو ہے نا جملہ بنائیں گے، اور یہ افعالوں کا جو پیٹرن ہے اس کا نام ہے اسم التفضیل کا پیٹرن. تو اب ہم اس کو ڈائریکٹلی یوں کہیں گے کہ اسم التفضیل کا پیٹرن استعمال کریں گے. جب ہم دو چیزوں کو یا دو انسانوں کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو کون سا پیٹرن استعمال کریں گے؟ اسم التفضیل کا پیٹرن. اسم التفضیل کا پیٹرن استعمال کریں گے. اور اسم التفضیل کا پیٹرن کون سا ہے؟ افعالوں کے وزن. افعالو. جی. تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو آگے بڑھ سکتی ہے. سمجھ میں آئی. اوکے. تو اب جو ہے نا تو آج کے لیسن میں جو سب سے اہم رول پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسم التفضیل کا پیٹرن. ریپیٹ کیجیے میں نے کیا کہا. ریپیٹ کیجیے میں نے کیا کہا. جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو جی عربی میں افعالوں کے وزن پر اس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے. میری لینگویج میں بول رہی ہوں تو وہ مسئلہ نہیں. جی اس کو ہم اس میں تفضیل کہتے ہیں. اسم التفضیل کے پیٹرن استعمال کرتے ہیں اس میں. تفضیل کے پیٹرن پہ. اور اسم التفضیل کا پیٹرن کون سا ہے؟ افعالو. نہیں کچھ ہے نا. اچھا چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنی بات کو آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ من لگا دیں گے. آگے کیا لگا دیں گے؟ آگے مین لگانے. لگا دیں گے. تو میں کہوں گا کہ انا اطول من کا. من کی کیا کہوں گا میں؟ انا اطول. من کا یا من کی. ہاں تو اطول من کیا کہا میں نے؟ اطول من. ہاں جی. اچھا مثلا میں کہوں جی اگر میں کہوں کہ بحرین جو ہے نا سعودیہ سے چھوٹا ہے. اب میں بحرین کو کمپیئر کر رہا ہوں سعودیہ سے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بحرین سعودیہ سے چھوٹا ہے. تو میں بحرین کو کمپیئر کر رہا ہوں کس سے؟ سعودیہ سے. تو میں مجھے کیسے کہنا چاہیے یہ بات عربی میں؟ اگر مجھے کیسے کہنی چاہیے؟ میں نے اردو میں بول دیا آپ کو کہ بحرین جو ہے نا سعودیہ سے چھوٹا ہے. یہی بات اگر آپ کو عربی میں بولنی ہو تو کیسے بولیں گے آپ؟ اسی پیٹرن کو استعمال کریں گے آپ. اسم التفضیل کے پیٹرن کو استعمال کر کے یہ بات کہیں گے. تو بول کر بتائیے. ہاں بتائیے. ہاں جی سسٹرز میں سے کوئی بتائیے مجھے کہ اس بات کو میں عربی میں کیسے کہوں گا کہ بحرین سعودیہ سے چھوٹا ہے؟ کمپیئر کیجئے. البحرين اصغر من سعودية. اصغر ہاں جی بحرین سعودیہ سے چھوٹا ہے. البحرين اصغر من سعودية. البحرین اصغر من سعودیہ من السعودیہ. البحرین اصغر من السعودیہ. کیا کہا میں نے؟ البحرين اصغر من السعودية. البحرین اصغر من السعودیہ. البحرین اصغر من السعودية. ہاں جی. ایک جملہ اور بنائیے. مجھے ایک جملہ اور بنا کے دیجیے. کمپیئر کر کے دیجیے. پھر آگے بڑھتا ہوں میں. یہ کہیے کہ عربی انگلش سے آسان ہے. عربی انگلش سے آسان ہے. چلیے. العربية أسهل من الإنجليزية. ویری گڈ. العربیۃ أسهل من الإنجليزية. إنجليزية. جی جی. العربیہ اسهل من الانجلیزیہ. سننے میں زبان نہیں الٹ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا کچھ آئے گا انشاءاللہ. 10 مرتبہ بولنا پڑے گا. میرے ساتھ بولیے ایک مرتبہ. العربیہ اسهل. اتنا بولیے. العربیہ اسهل. 3 مرتبہ بولیے ایسا سارے لوگ. العربية أسهل. العربية أسهل. العربية أسهل. العربية أسهل.
Mineral Injili. Minal जी, तो बुनियादी मकसद ये था कि हमें जो है ना रूल समझ में आ गया, वो जुबान पर चढ़ेगा इंशाल्लाह। कैसे नहीं चढ़ेगा, जुबान पर चढ़ेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल चढ़ना है उसे इंशाल्लाह। रूल समझ में आ गया बस खलास, अब जो है ना जुबान पे चढ़ जाएगा इंशाल्लाह धीरे धीरे। ठीक है ना, मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों से इससे, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस करवाऊंगा बोलने की आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का। ऑडियो रिकॉर्डिंग का मैं जो है ना एक टेक्स्ट दूंगा और टाइप करके वो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे डालना है व्हाट्सएप ग्रुप में, पढ़कर रीडिंग करके, ठीक है ना। उसके मैं आप लोगों की जुबान जो है ना पलट जाएगी इंशाल्लाह जब मैं एक्सरसाइजेज दूंगा आपको रीडिंग की, ठीक है ना। जी जी सर। हाँ, और उसको इंशाल्लाह फिर जो है ना हम अपने चैनल पे भी इंशाल्लाह डालेंगे उसको, फिर जब प्रैक्टिस जो वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम जो है ना अरबी बोलने की कैसे प्रैक्टिस करें, अरबी जुबान पर चढ़ाए तो कैसे चढ़ाए, उसकी भी जो है ना इंशाल्लाह मशक कराएंगे आपको साथ में इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3 अहमद जी सर लेसन नंबर 2 का 8वां तमारीन बाकी था सर। ये याद है मुझे वो याद है मुझे। पहले इसको वो कर लेते, वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है वो, ठीक है। जी सर जी सर तो मैंने चाहा कि इसके साथ में उसको जो है ना डिस्टर्ब न करूं, उसकी वजह से इसको डिस्टर्ब न करूं मैं, ठीक है ना। जी सर। तो ये बात क्लियर होगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वो भी कोई मसला नहीं है, वो मेरे ध्यान में है, वो आपको बताना है, वो 2 मिनट बात है वो इंशाल्लाह। चलिए, तो अहमद से पूछा, अब अहमद पूछ रहा है और देखिए अब गुफ्तगू हो रही है और सारा इसमें तब्दील का पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिएगा। अहमद ने पूछा कम तालिबन फी फसलिकुम या अलियू, कम तालिबन फी, कम का मतलब होता है कितना, कितने, कितनी। कम का मतलब क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। हाँ जी। तो अब हम पूछेंगे तो लफ्ज कम के जरिए से पूछेंगे, कम यानी कितना, ठीक है ना। लेकिन एक कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उसको जो है ना वाहिद और मंसूब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कम तालिबन कहेंगे हम, कम तालिबुन नहीं कहेंगे, कम तुल्लाबुन नहीं कहेंगे, कम तो है ना, कम तुल्लाबन नहीं कहेंगे, कम तालिबन। दोबारा ध्यान में रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कम जो है ना इसमें इस्तिफाम है, कम के जरिए से सवाल कर रहे हैं कि नहीं हम? हाँ जी सर जी सर जी सर जी सर। कम जो लफ्ज है, कम जो लफ्ज है इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम सवाल कर रहे हैं, तो इसकी मदद से वो और सारे अल्फाज वो सारे अल्फाज जिनकी मदद से हम सवाल करते हैं उनको इस्मुल इस्तिफाम कहते हैं हम। तो ये कम जो है ना इसमें इस्तिफाम है ना, ये कम क्या है, ये इस्तिफहाम। ठीक है। अच्छा, कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है हमेशा वाहिद और मंसूब इस्तेमाल होगा। इसको जो है ना अपने जहन में और अपनी डायरी में भी लिख लीजिएगा रेफरेंस के लिए। कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होगा, बाद में जब मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा ग्रुप में तो आप जो है ना कम तुल्लाबन नहीं लिखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वाहिद इस्तेमाल होगा हमेशा, और मंसूब इस्तेमाल होगा, नो मरफू नो मजरूर। मंसूब क्या कहा मैंने? कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होगा क्या इस्तेमाल होगा? कम के बाद जो वाहिद और इस्तेमाल होगा वाहिद और मंसूब होगा। वाहिद हो इस्तेमाल होगा, कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होगा हमेशा वाहिद इस्तेमाल होगा वाहिद और मंसूब इस्तेमाल होगा। ये रूल याद रहेगा आपको, डायरी में लिखिएगा अलग से, रेड पेन से, मोटे पेन से, है ना। इसमें गलती करना नहीं करनी है आपने। जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आप लोग गलती नहीं, कंफ्यूज नहीं है ना, गलती करना है आपने। अगर पूछना है कि आपके पास कितनी गाड़ी है तो कैसे पूछेंगे, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? कम सय्यारतन। हाँ, तो अब हम कम के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वाहिद और मंसूब इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब हम कहेंगे कम सय्यारतन, ऐसा नहीं कहेंगे कम सय्यारात, ऐसा नहीं कहेंगे हम, वाहिद इस्तेमाल करेंगे। कम के बाद हमेशा जो है ना कयामत तक जो है ना कम के बाद जो लफ्ज आएगा वो मंसूब इस्तेमाल होगा और वाहिद इस्तेमाल होगा, है ना। एक एक्सेप्शन आने वाला है जो हम बाद में बताएंगे, लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग देगा, फिर वो मीनिंग डिफरेंट होगी, तब जो है ना वो जो है ना इसके अंदर चेंज आएगा। अदरवाइज रूल यही याद रखिए, हमेशा रूल को याद रखिए, एक्सेप्शन के बारे में परेशान ना हुआ करें आप लोग, रूल को याद रखे। तो कम सय्यारतन इंदका, आपके पास कितने घर है तो कैसे पूछेंगे हम? कम बैतन कम बैतन इंदका, कैसे? कम बैतन इंदका। हाँ, ऐसा ही पूछेंगे। आपके बैग में कितनी किताब, आपके बैग में कितनी किताबें हैं तो कैसा पूछेंगे? आपके बैग में कितनी किताबें हैं? कम फी अकीबती। फी अकीबती का,
آپ کے बतिका في بتيكا في بتيكا کم کتابن واحد منصوب میں اس کلاس کو جو ہے نا دوسرے دن لازمت دیکھا کرے. ہماری اس کلاس کو جو ہے نا دوبارہ دیکھیے گا کل، تاکہ بات اچھی ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، تو احمد نے پوچھا کہ کم طالبن فی فصلکم یا علی، و علی آپ کی کلاس کے اندر کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ علی نے جواب دیا کہ فی فصلنا ہماری کلاس کے اندر 14 طالبن، اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ 14 ہے، 14 ہے. 14 یعنی 14، 14 یعنی 14 14 14 اسٹوڈنٹ ہے. فی فصلنا 14 طالبا، ہماری کلاس کے اندر 14 اسٹوڈنٹ ہے. احمد نے پوچھا، جو ہے نا یہ گنتی کا فارمولا بھی بعد میں پریکٹس کرواؤں گا. میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک ساتھ میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں. بس یہ اسم و تبدیل کا پیٹرن یاد ہو جائے، اور یہ یاد ہو گیا آپ کو الحمدللہ، اور کم کا فارمولا یاد ہو گیا. اب جو ہے نا میں گنتی میں نہیں الجھانا چاہتا آپ کو. تو ہم سرسری طور پر آگے بڑھتے ہیں. گنتی کو بعد میں پریکٹس کرواؤں گا میں آپ کی. چلیے گا. تو احمد نے پوچھا، احمد نے کہا کہ تو علی نے کہا کہ فی فصلنا 14 طالبا، ہے نا ہماری کلاس میں 14 اسٹوڈنٹ ہے. تو احمد نے کہا الطلاب فی فصلنا، الطلاب فی فصلنا اکثر، الطلاب فی فصلنا اکثر. کثیر ہم نے کلاس میں پڑھا ہے کہ کثیر ہم نے ایک پڑھا ہے کہ لفظ ہے نا. جی سر. کثیر کا اسم و تبدیل اکثر، کثیر کا اسم و تبدیل کیا ہے؟ اکثر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ الطلاب فی فصلنا، ہماری کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ اکثر، اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے نا. ایسا اور بھی زیادہ کو کہیں گے اکثر، ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس کے اندر طلبہ اور بھی زیادہ ہے. اور بھی زیادہ کے لیے اب یہاں پر جو ہے نا دو کلاسوں میں کمپیریزن نہیں کر رہے، بس اتنا کریں کہ اور زیادہ ہے، بس اتنا بتا رہے کہ زیادہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ مطلب اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہم کہیں گے اکثر. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اکثر. اکثر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. ہاں، ہم لفظ اکثر کو اکثر استعمال کرتے ہیں اردو میں. تو یہ اکثر جو ہے نا یہ کثیروں کا اسم تفضیل ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہ ہم جو اکثر جو اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، ہے نا. لفظ اکثر جو ہے نا جس کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ اسم تفضیل ہے. یہ ٹھیک ہے نا. تو یہ اسم تفضیل ہے کثیروں کا. اچھا، تو ہماری کلاس کے اندر اور بھی زیادہ ہے. فی 19 طالبا، ہماری کلاس اس کے اندر جو ہے نا 19 طلبہ ہے. 19 یعنی 19، 19 یعنی 19 19 جی. یا علی اے علی، ہے نا. یا علی اے علی. اب احمد نے پوچھا، یا علی اے علی، مسم الطالب الجدید الذي جاء امس، مسم الطالب الجدید الذي جاء امس. یہ پورا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کو؟ جی سر. مسم الطالب الجدید الذي جاء امس، یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو؟ بتائیے. جی سر. بتائیے کس کو سمجھ میں آ رہا؟ سر اس نئے اسٹوڈنٹ کا کیا نام ہے جو کل آیا ہے؟ جو کل آیا ہے. جی. امس یعنی کل، امس یعنی کل، یسٹرڈے. کل. ٹھیک ہے. آج کو کیا کہتے ہیں؟ آج کو کیا کہتے ہیں؟ آج اليوم. الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم. ٹھیک ہے نا. اور کل جو یسٹرڈے ہے اس کو کہیں گے امسی. یسٹرڈے کل کو کیا کہیں گے ہم؟ امسی. اور ٹمارو والا جو کل ہے، ٹمارو والا جو کل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدن. غدن، 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 غدن. تو 3 لفظوں کو یاد رکھیے گا، بڑے کام کی ہیں یہ بات چیت میں، اور جملوں کے اندر یہ استعمال ہوں گے اب، ہے نا. ہماری استعمال میں آئیں گے انشاءاللہ یہ. تو تینوں الفاظ کو یاد رکھیے گا، الیوم، امسی اور غدن. الیوم، امسی اور غدن، یا امسی، الیوم اور غدن. کل، آج اور کل. کل، آج اور کل. امسی، الیوم، غدن. ان تینوں لفظوں کو اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجئے گا. کام کے الفاظ ہیں یہ، اور ہم جملوں کے اندر اس کو استعمال کرنے والے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں. ٹھیک ہے نا. تو کون سے 3 الفاظ ہیں؟ کل، آج، اليوم آج اور کل. اليوم امس غدن. ہاں جی. الیوم، امسی، غدن، یا امسی، الیوم، غدن. چلیے آگے بڑھتے ہیں. علی نے پوچھا، اچھا علی، اچھا تو جب یہ پوچھا کہ مسم الطالب الجدید الذی جاء امسی،
उस नए स्टूडेंट का क्या नाम है जो कि कल आया है या कल आया? तो अलीयुन, अली जी ने जवाब दिया इस्मुहु उसामतु, इस्मुहु इस्मुहु उसामतु उसामतु, इस्मुहु उसामतु। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसामा उसामा है। अहमद ने कहा कि हुआ तवीलुन जिद्दन। अब अली ने जब बताया कि उसका वो नाम उसामा है, तो अहमद ने उसके ऊपर एक कमेंट किया, कहा कि हुआ तवीलुन जिद्दन, वो तो बहुत लंबा है। हुआ तवीलुन जिद्दन, वो बहुत लंबा है। हाँ, अलैसा कज़ालिका, अलैसा कज़ालिका, ऐसा ही है ना? अलैसा कज़ालिका, ऐसी ही बात है ना? उर्दू में कहते कि नहीं हम, ऐसा ही है ना? तो हम उर्दू में जो कहते हैं ऐसा ही है ना, तो उसको अरबी में कहते हैं अलैसा कज़ालिक। बड़ा अच्छा जुमला, इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोटबुक पे। अलैसा कज़ालिका, ऐसा ही है ना? इज़न्ट इट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इज़न्ट इट, ऐसा ही है ना? तो हम अरबी में उसको क्या कहेंगे? इज़न्ट इट, ऐसा ही है ना? उसको हम अरबी में कहेंगे अलैसा कज़ालिका। क्या कहेंगे हम? अलैसा कज़ालिका, अलैसा कज़ालिका, ऐसा ही है ना? ऐसी ही बात है ना? अच्छा, तो अली ने कहा कि बला, हाँ हाँ ऐसी ही बात है। अलीयुन, अली ने जवाब दिया बला, बला यानी हाँ हाँ ऐसी ही बात है। बला यानी हाँ हाँ ऐसी ऐसी बात बात है। हाँ, जब पॉजिटिव में जब जवाब देंगे हम तो बला कहेंगे। अच्छा देखिएगा, अब वो कीजिएगा अपनी तरफ से म्यूट। अच्छा, बला हुआ तवीलुन जिद्दन, बला हाँ हाँ ऐसी बात है। हुआ तवीलुन जिद्दन, वो बहुत लंबा है। हुआ तवीलुन जिद्दन, वो बहुत लंबा है। वलाकिन्न हामिदन अतवलु मिन्हु, वलाकिन्न हामिदन अतवलु मिन्हु। लाकिन यानी लेकिन, लाकिन यानी लेकिन, लाकिन यानी लेकिन। वलाकिन्न हामिदन अतवलु, देखिए तवील का इसम तब्दील अतवलु, तवील का इसम तब्दील अतवलु। तो कहा कि लेकिन हामिद तो उससे भी ज्यादा लंबा है। अब ये देखिएगा, उसामा और हामिद के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कहा कि हुआ तवीलुन जिद्दन वलाकिन्न हामिदन अतवलु मिन्हु, लेकिन हामिद उससे भी ज्यादा लंबा है। तो तवील का इसम तब्दील अतवलु, चूंकि कंपेयर कर रहे हैं हामिद और उसामा के बाद को जो है ना, कंपेयर कर रहे हैं लंबाई में, तो अतवलु कह रहे हैं। वलाकिन्न हामिदन अतवलु मिन्हु। हाँ जी, अच्छा। इन्नहु अतवलु मिन्हु, इन्नहु तवीलुन, मिन्हु, है ना, वो उससे भी ज्यादा लंबा है। वलाकिन्न हामिदन, लेकिन हामिद अतवलु मिन्हु, उससे भी ज्यादा लंबा है, यानी उसामा से भी ज्यादा लंबा है ये तो, है ना? अच्छा अच्छा, इन्नहु अतवलु तालिबिन फी फस्लिना, इन्नहु अतवलु तालिबिन फी फस्लिना, है ना? तो कहा क्या इन्नहु यानी हामिद, इन्नहु के अंदर हु की ज़मीर जो है ना हामिद के लिए इस्तेमाल की गई है। इन्नहु अतवलु तालिबिन, वो सबसे लंबा स्टूडेंट है। फी फस्लिना, हमारी क्लास के अंदर। इन्नहु यानी इन्नहु के अंदर हु की ज़मीर हामिद के लिए इस्तेमाल हो रही है। किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? इन्नहु के अंदर हु की ज़मीर हामिद के लिए, हामिद के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो कह रहे हैं, कहा उसने, अली ने कहा कि इन्नहु अतवलु तालिबिन फी फस्लिना, वो हमारी क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे बल्कि बता रहे कि सबसे ज्यादा लंबा, ये सुपरलेटिव। देखिएगा इंग्लिश में दो चीजें होती है, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। हाँ जी, जी सर, जी सर। हाँ, दो चीजें होती है। एक होता है कि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिसको कंपेयर नहीं करते वो सबसे ज्यादा लंबा होता है, सबसे ज्यादा खूबसूरत। कहेंगे कि भी जो है ना मक्का सबसे ज्यादा जो है ना मुकद्दस जगह है। अब जो है ना कोई कंपैरिजन नहीं, मक्का का मुकाबला कहीं मक्का से और खाना काबा से किसी का मुआवजा हो सकता है क्या? कंपैरिजन हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो जब हम ऐसी बात कहते हैं कि इसका किसी से कोई मुकाबला, इसका कोई इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसको सबसे ज्यादा बोलते हैं हम। कहेंगे कि भी ये जो है ना, वो जो है ना सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो सबसे ज्यादा लंबा है, तुम सबसे ज्यादा होशियार हो, है ना, ये शहर सबसे ज्यादा पुराना है ना, कुछ भी। तो सबसे ज्यादा, तो वहां पर जो है ना, अब हम मिन इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर हम, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना। तो जब कंपेयर ना कर रहे हो तो फिर मिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अतवलो, जैसे कि तवीलुन अतवलु मिन्हु कह रहे थे हम पहले, वलाकिन्न हामिदन अतवलु मिन्हु, तो जब हम मिन के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब दो चीजों के बारे में, दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो मिन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब दो चीजों को कंपेयर नहीं करना होगा बल्कि कहेंगे सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा लंबा,
सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे होशियार, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा। तो आप यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सबसे सच्चा, सबसे ये कर रहे हैं, तो ये सुपरलेटिव हो गए ये तो वहां पर मिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अतवालो कहकर जो है ना उसके बाद जो लफ्ज है उसको मजरूर इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे अतवालो तालिबिन। क्या कहेंगे हम? अतवालो तालिबिन। हाँ, अब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे, कह रहे कि सबसे ज्यादा लंबा है ये, तो इसका किसी से मुकाबला ही नहीं है, इसके मुकाबले में कोई लंबा नहीं है, खलास। अब पैसे सबसे डिफरेंट है ये, तो सबसे लंबा, तो कहेंगे सबसे लंबा स्टूडेंट अतवालो तालिबिन। तो अतवालो के बाद इसको तफसील के बाद जो है ना हम मिन इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां, और उसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मजरूर इस्तेमाल करेंगे, अतवालो तालिबिन। क्या कहेंगे हम? अतवालो। तालिबिन। ये बात क्लियर हो रही क्या? सुपरलेटिव, जी सर। जी सर। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों के अंदर जो है, इसको तफजील के अंदर कंपैरेटिव डिग्री भी और सुपरलेटिव दो चीजें हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ, याद कीजिएगा उसको, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें तब्दील के अंदर दोनों डिग्रियां हैं, एक कंपैरेटिव भी है और एक सुपरलेटिव भी है ना। दोनों का इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है, वो मैंने फर्क बताया आपको। देखिएगा, सबसे पुराना। अच्छा ये बताइए कि भी जो है ना सबसे पुराना शहर तो कैसे कहेंगे हम? सबसे पुराना शहर अक़दम मदीनतिन। क्या कहेंगे हम? अक़दमु मदीनतिन। मदीनतिन, सबसे ज्यादा पुराना शहर, सबसे ज्यादा पुराना शहर अक़दमु मदीनतिन, है ना। तो ये आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी को, एक शहर को जो है ना कंपेयर नहीं कर रहे किसी से, कह रहे कि ये सबसे ज्यादा पुराना है ये, है ना। कहेंगे कि भी जो है ना सबसे खूबसूरत लड़की, कहेंगे कि फातिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, सबसे खूबसूरत लड़की। अच्छा देखिएगा, दोबारा जो है ना इसको दोबारा समझनी थी, एक मिसाल से फिर समझते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि भी फातिमा आयशा से ज्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं हम? जी सर, इसमें तफसील वाला जुमला। हाँ, कंपेयर कर रहे हैं दो को, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे फातिमा आयशा से ज्यादा खूबसूरत है? जी सर। फातिमतु अजमलु मिन आयशा। बिन आयशा। आयशा जी, तो अब हम कहेंगे फातिमा अजमलु मिन आयशा। क्या कहेंगे हम? फातिमा, अजमलु मिन आयशा। ठीक है। तो चूंकि हम जो है ना फातिमा और आयशा के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं खूबसूरती में, तो हम कह रहे हैं फातिमा अजमलु मिन, अब मिन लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसको तब्दील के साथ में मिन भी लगा रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं कि फातिमा अजमलु मिन आयशा। अच्छा, ये एक जुमला हो गया। अब दूसरा जुमला देखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि फातिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अभी इस जुमले के अंदर हम कंपेयर ही नहीं कर रहे फातिमा की खूबसूरती को किसी के साथ में, कह रहे हैं कि वो एब्सोल्युटली खूबसूरत है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसके मुकाबले में कोई नहीं अब तो अब यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे, सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब हम कैसे कहेंगे फातिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है? फातिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, कैसे कहेंगे हम? फातिमा तो अजमलु बिनतिन। बिनतिन, फातिमा अजमलु बिनतिन, ऐसा कहेंगे, है ना। फातिमा अजमलु, जी सर, अजमलु बिनतिन। हाँ, अगर ये भी ना कहना हो कि फातिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, हम सिर्फ इतना कहे फातिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो हम इतना कह देंगे फातिमा अजमलु, बस खलास, फातिमा अजमलु। हाँ, कुछ नहीं लगाएंगे वहां पर। और कहना होगा कि फातिमा जो है ना सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, तो फिर अजमलु बिनतिन कहेंगे वहां पर हम, ठीक है ना। और होशियार के लिए क्या लड़का, होशियार के लिए क्या भी आती है? ज़हीन, होशियार। ज़कीयुन, जी, ज़कीयुन। ज़कीयुन, है ना। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं, दूसरा लफ्ज लेते हैं। और ये कहिए कि भी जो है ना चाय पानी से ज्यादा गर्म है ना। अच्छा, ये कहिए कि सूरज चांद से ज्यादा गर्म है। चलिए, दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, उसको भी छोड़ दीजिए, आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसको कंफ्यूज ये करते हैं हम, जो है ये कहते हैं हम है ना अबीरुल ठंडा ठंडा वाला लफ्ज और गर्म। अच्छा, ठंडा को हम कंपेयर करते हैं। अब हम कहते हैं कि भी जो है ना बर्फ पानी से ज्यादा ठंडा है, या बर्फ जो है ना पानी से ज्यादा ठंडा है, तो क्या बर्फ क्या कहेंगे?
الثلج أبرد الثلج الثلج أبرد من الماء. من الماء. من الماء. ابرد افعالوں کا پیٹرن. چلیے آگے بڑھتے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے. اچھا تو یہ کہا کہ اطول طالبین فی فصلنا, وہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں ہمارے کلاس کے اندر سب سے لمبا لڑکا ہے. وہ من اطول طالبین فی فصلکم, پھر آپ پوچھ لیا اس نے کہ من اطول طالبین فی فصلکم, کیا پوچھا اس نے؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا؟ من اطول طالبین فی فصلکم کیا پوچھا اس نے؟ تمہارے کلاس میں سب سے زیادہ لمبا کون؟ آپ لوگوں کی کلاس میں سب سے لمبا کون ہے؟ جی, آپ لوگوں کی کلاس میں سب سے لمبا کون ہے؟ تو احمد نے جواب دیا اطول طالب فی فصلنا ابراہیم. اطول طالب فی فصلنا ابراہیم. احمد نے کیا جواب دیا؟ ہمارے کلاس میرے کلاس میں ابراہیم سب سے لمبا اسٹوڈنٹ ہے. ہماری کلاس میں اطول طالب فی فصلنا, سب سے لمبا اسٹوڈنٹ ہماری کلاس کے اندر ابراہیم ہے. تو پھر علی نے پوچھا, اب آپ جو ہے نا بات بدل رہی, پھر علی ایک سوال کر رہا ہے کہ ادفترک ھذا یا احمد, ادفترک ھذا یا احمد. کیا پوچھا علی نے, بتائیے جلدی سے. کیا ہے تمہارے کیا تمہاری کاپی ہے؟ اے احمد کیا یہ آپ کا نوٹ بک ہے؟ ادفترک ھذا یا احمد, اے احمد کیا یہ آپ کا نوٹ بک ہے؟ ان خطک جمیل, خطن کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کو. خطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ رائٹنگ. ہینڈ رائٹنگ کا ہینڈ رائٹنگ. تو کہا کہ ان خطک جمیل جدا, آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, آپ کی تحریر بہت خوبصورت ہے, ماشاء اللہ. کیا کہا اس نے؟ خطن یعنی ہینڈ رائٹنگ. ہاں جی, آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے. ان خطک جمیل جدا. تو احمد نے جواب دیا, علی نے جب اس کی تعریف کی احمد کی, تو احمد نے جواب دیا شکرن یا علی, شکرن یا علی, شکریہ یا علی, بہت بہت شکریہ علی, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خطی جمیل, میری جو تحریر ہے وہ خوبصورت ہے. خطی جمیل, میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے. وہ خطو کا اجمل, لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ تو اور بھی زیادہ, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وخطو کا اجمل, جمیل کا اسم تفضیل اجمل, جمیل کا اسم تفضیل اجمل. اجمل. تو جملہ سمجھ میں آیا کیا؟ وخطو کا اجمل. خطی جمیل وخطو کا اجمل, یہ جملہ سمجھ میں آیا کیا آپ لوگوں کو؟ جی سر. ترجمہ جی سر. ہے آپ لوگوں کو. میری ہینڈ رائٹنگ تو خوبصورت ہے, لیکن آپ کی تو میرے سے بھی زیادہ. آپ کی رائٹنگ تو بالکل جو ہے نا سب سے زیادہ خوبصورت ہے. آپ کی رائٹنگ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ خوبصورت. جی. اچھا, پھر علی نے کہا کہ علی نے پوچھا من ھذا الفتى الذي معك یا احمد, من ھذا الفتى الذي معك یا احمد. علی نے کیا پوچھا بتائیے؟ یہ نوجوان لڑکا تمہارے ساتھ ہے, یہ کون کے ساتھ جو نوجوان لڑکا ہے وہ کون ہے؟ جی اے احمد ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے ساتھ یہ جو نوجوان بندہ ہے یہ ہے کون؟ کأنہ اخو کا, ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے. کأنہ کا مطلب جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ, ایسا لگتا ہے کہ, کأنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اٹ سیمس لائک, اٹ سیمس لائک, اٹ سیمس ایز اف, ہے نا, اٹ لکس ایز اف, ہے نا, اٹ لکس as if, it looks as if, یا it looks like, یہ مطلب ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ, ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ. جی. تو یہ جو کاننا جو ہے نا, اننا کی فیملی ہم نے پڑھی کہ نہیں, اننا اور لاللہ. جی جی. لاللہ, اننا کا, ہم نے یہ تو ہم نے ایک گروپ پڑھا ہوا ہے, تو اننا کی فیملی پڑھی ہے, تو اننا پڑھا ہم نے, لاللہ پڑھا ہم نے, اور اسی گروپ کا ایک ممبر اور بھی ایک کاننا, اور ایک گروپ اور بھی ہے لاکنہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ اوپر, لاکنہ حامدن اطول پڑھا ہے کہ نہیں, لاکنہ. ہاں جی, لاکنہ حامدن اطول منہ. ہاں, تو یہ جو لاکنہ پڑھ رہا ہے یہ پڑھا ہے ہم نے, یہ بھی جو ہے نا اننا کی فیملی میں سے, فیملی کا ایک ممبر ہے یہ بھی, ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے
جی تو ہم نے انا پڑھا اور لعل پڑھا. اب جو ہے آج کے لیسن میں ہم نے لاکنہ پڑھا اور کأنہ پڑھا ہے نا. تو یہ چار ممبر جو ہے نا یہ ان کو حروف ہم نے اس فیملی کا نام بتایا تھا, آپ کو یاد ہے کہ انا اور لعل کی فیملی؟ نہیں مشبہ مشبہ بالفعل, حروف مشبہ بالفعل. شبہ اس گروپ کا نام کیا ہے, اس فیملی کا نام کیا ہے؟ مصباح بالفعل بالفعل. ہاں اس کو لکھ لیجیے گا آپ لوگ اپنے ڈائری میں, نوٹ بک میں کل آرام سے, کہ یہ جو انا ہے اور لعل ہے اور یہ جو لاکنہ آج پڑھا ہم نے اور کأنہ جو پڑھا ہے, یہ سارے ایک ہی گروپ کے ممبر ہے. یہ سارے ایک ہی گروپ کے ممبر ہیں اور اس گروپ کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. اس فیملی کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل, حروف مشبہۃ بالفعل, ہے نا. تو انا انا, اچھا انا اور لاکنہ اور ہے نا لعل اور لاکنہ, یاد رکھیے گا اس کو. تو چار ہوتے ہیں سر. انا پڑھا آپ نے, لعل پڑھا آپ نے, لاکنہ اور کأنہ پڑھ لیا آج ہم نے. چار کو یاد رکھیے زیادہ ہوتے ہیں, آج. چار یہی زیادہ ہے سر. بس انا انا کأنہ لاکنہ لیتا لعل, 6 ہے ٹوٹل. ٹوٹل 6 ہے. وہ میں کاؤنٹ کر دیتا ہوں آپ کو, اپنے نوٹ بک میں کل آرام سے لکھیے گا اس کو, ہے نا. جی سر. یہ جو گروپ ہے اس کے سارے ممبر ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر کے دیتا ہوں, اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجیے گا کہ حروف اس کی ہیڈنگ لکھیے گا کہ حروف مشبہ بالفعل. تو انا, اس کے بعد انا, انا ایک ہی ہے نا. بیچ میں شروع میں آتا تو انا اور بیچ میں آ جاتا ہے تو انا, لیکن وہ ہے ایک ہی. تو انا انا کأنہ لاکنہ لیتا اور لعل, یہ چھ ممبر ہیں اس گروپ کے, ٹھیک ہے نا. ان کا نام, اس گروپ کا نام, اس فیملی کا نام ہے حروف مشبہۃ بالفعل. آگے بڑھتے ہیں, مصباح بالفعل. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا تو کہا کہ بھائی کأنہ اخوک, تو کیا ترجمہ کیا کریں گے ہم کأنہ اخوک؟ ایسا لگتا ہے وہ تمہیں بھائی. ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بھائی. ہاں تو اب جب ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو ایسا لگتا ہے کہ, تو کأنہ استعمال کریں گے ہم. دیکھیے کتنا اچھا لفظ ہے یہ کأنہ, ہے نا. قرآن میں بہت استعمال ہوا, قرآن میں استعمال ہوا ہے کأنہ, ہے نا. تو کأنہ کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ بیمار ہے, کأنہ کا مریض ہوں. ہاں جی, ایسا لگتا ہے کہ آپ بیمار ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کأنہ کا مریض. کأنہ کا مریض. کأنہ کا مریض. کأنہ کا مریض, ایسا لگتا ہے کہ آپ نئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ نئے ہیں. کأنہ کا جدید. جدید. ہاں جی, ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں نئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں نئے ہیں. کیسا بنے گا جملہ؟ کأنہ کا جدید من هنا. بس ہونا, من ہونا نہیں. کأنہ کا جدید ہونا, کأنہ کا, جدید. ہاں کأنہ کا جدید ہونا, ایسا لگتا ہے کہ آپ, کأنہ کا جدید هنا. ہاں تو کأنہ بڑے کاف کا لفظ ہے, اس کو لکھیے گا آپ لوگ. بہت جملے بنائیں گے ہم اس سے انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہے نا, تو اس کا بھی جملہ ہم نے پڑھا, الیس کذالک. ایسا کباب. ایسا کذالک, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسی بات ہے نا, isn't it؟ تو اس کو بھی لکھ کے رکھیے گا, بڑا کام کا ہے یہ جو ہے نا. یہ سب فریزز جو ہے نا, لکھ کے رکھیے گا. اور یہ قطروں سے جو ہے نا سمندر بنے گا ہمارا انشاءاللہ. قطروں سے سمندر کس سے بنتا ہے؟ قطروں سے بنتا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو جو ہے نا, ہاں قطروں سے بنتی ہے بات. تو اور جو پہاڑ جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ کنکر سے ہی بنتا ہے. ہاں جی, ذروں سے ہی بنتا ہے جی. ذرات سے جو ہے نا پہاڑ بنتے ہیں اور قطروں سے دریا بنتے ہیں. تو یہ جو ہے نا قطرے, یہ جو ہے نا ذرات اور قطرے جو ہے نا انشاءاللہ ایک دن پہاڑ بنیں گے اور سمندر بنیں گے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ, ہے کہ نہیں؟ میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے, آپ لوگ یہ نہیں سمجھیے. میں نے بھی تو پڑھا ہی ہے نا. جس طرح کہ آج آپ لوگ جو ہے نا کسی میرے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ میں بھی جو ہے نا کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا ایسے ہی نا. تو میرے لیے تو جو ہے نا میں نے بھی ایسی جمع کی یہ موتی, ہے نا, یہ جو موتی جو ہے نا ایسے ہی جمع کی ہے میں نے. اور آج جو ہے نا پھر الحمدللہ ایک لینگویج کی شکل اختیار کر کے آج اس قابل ہو گئے کہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. الحمدللہ اس قابل ہو گئے کہ میں لکھ سکتا ہوں عربی میں, اس قابل ہو گئے کہ کچھ ترجمہ کر سکتا ہوں عربی میں, ہے نا. تو یہ قطرے جو ہے انشاءاللہ دریا بننا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک دن. کیا خیال ہے, آپ لوگوں کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی سر. جی سر, ایسے ہی انشاءاللہ. کا تجربہ کیا بتا رہا ہے؟ ایسے ہی کچھ ہے.
ایسے جی ایسے ہی کچھ. ہاں آپ لوگوں نے كذلك. سفر شروع کیا تھا أليس كذلك؟ أليس كذلك ایسے ہی ہے نا. ہاں جی جی سر. ہاں جی. تو ایک زمانہ تھا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ عربی کا سفر شروع کیا. آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈے 1 اور آج کے ڈے میں بہت زیادہ فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہاں جی الحمد للہ سر. ہاں اب بہت کچھ سیکھا. کتنے جو ہے نا قطرے آپ نے جمع کیے کہ آج جو ہے نا وہ آپ کے پاس اکٹھا ہو چکے ہیں. بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے آج الحمدللہ, اور آپ سمجھ پا رہے ہیں چیزوں کو, ہے کہ نہیں؟ الحمد للہ سر. ہاں جی. چلیے ہم اس پیج کو ختم کر لیتے ہیں. اچھا تو احمد نے کہا کہ نام. ہاں اچھا علی نے پوچھا تھا نا کہ یہ جو نوجوان بندہ تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. تو احمد نے جواب دیا کہ نام ہاں ہوا اخی, وہ میرا بھائی ہے. اور کیسے بھائی ہے؟ الشقیق, وہ سگا بھائی ہے. شقیق بھائی, سگا بھائی, ریئل برادر. تو ہوا اخی شقیق, کیا کیسا پڑھیں گے اس کو ہم؟ ہوا اخی وہ میرا سگا بھائی ہے. نام ہوا شقیق, یہ میرا سگا بھائی ہے. ہاں, اور سگی بہن کو کیا کہنا چاہیے؟ شقیقی. کہیں گے کہ کہیں گے اگر یہ کہنا ہو کہ یہ میری سگی بہن ہے تو ہم کہیں گے ہی یا شقیقتو, ہی اختی ہی اختی شقیقتو. الشقیقتو ہی اختی شقیقتو. اچھا تو علی نے پھر پوچھا جی علی نے پوچھا اکبر منک ہوا ام اصغر, اکبر منک ہوا ام اصغر. کیا پوچھا علی نے؟ سمجھ آ رہا ہے کیا آپ کو؟ علی نے کیا وہ آپ سے بڑا ہے یا ہاں کیا آپ سے بڑا ہے یا پھر چھوٹا ہے؟ اکبر منک ہوا, کیا یہ آپ سے بڑا ہے؟ آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ تو دیکھیے گا اکبر و اصغر و افعالوں کا پیٹرن ہے کہ نہیں اس میں تفضیل کا؟ جی سر. ہاں اکبر و اصغر یہ افعالوں کا وزن ہے, اس میں تفضیل کا پیٹرن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو احمد نے جواب دیا ہوا اصغر منی, ہوا اصغر منی, میرے سے چھوٹا ہے. چھوٹا ہے, یہ تو چھوٹا ہے نا. اصغر من, تو اس میں تبدیل کا جو پیٹرن ہے افعالوں کا, اس کے بعد من استعمال کریں گے جب کمپیئر کرنا ہو تو. اور کمپیئر نہیں کرنا ہو تو پھر جو ہے نا من کو ہٹا دیں گے, پھر جو ہے نا وہ سپرلیٹو بن جائے گا. من ہٹانے سے سپرلیٹو استعمال آئے گا. ہاں جی سر وہ مجرور ہوگا نا, پھر وہ ورڈ اس کے جی جب سپرلیٹو بن جائے گا تو مجرور استعمال کریں گے. من ہٹا دیں گے تو سپرلیٹو بن جائے گا, من لگا دیں گے تو کمپیریٹو رہے گا. یاد رکھیے گا اس کو, یاد رہے گا, رکھیے گا اس کو. ہاں تو ہوا اصغر منی, تو اب یہ کمپیریٹو ہے, من آ گیا نا تو کمپیریٹو ہے. ہوا اصغر منی, یہ مجھ سے چھوٹا ہے. علی نے پوچھا فی ای مہجع انت. اب یہ جو ہے نا بات کو ہم ختم کر دیں کہ 2 لائنیں, صرف 2-3 لائن ختم کر دیں, چلیے لیسن پورا کر دیں. ہاں بس 4 لائنیں ہیں, لیسن کو ختم کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا میں ہی پڑھ دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جو ہے نا پھر اگلے ہفتے جو ہے نا پڑھیں گے تو مزید, اور ایکسرسائز انشاءاللہ اس ہفتے میں جو ہے نا واٹس ایپ میں ڈالیں گے آپ کو انشاءاللہ, اور آپ لوگ انجوائے کریں انشاءاللہ. علی نے پوچھا مہجعن انت یا اخی, مہجعن کہتے ہیں ہاسٹل کو, مہجعن کہتے ہیں ہاسٹل کو جی, جہاں پر بچے پڑھتے ہیں رہ کر. تو فی ای مہجعن انت یا اخی, اے میرے بھائی آپ کون سے ہاسٹل میں ہیں؟ تو احمد نے جواب دیا انا فی المہجع الخامس, میں 5 نمبر کے ہاسٹل میں ہوں. انا فی المہجع الخامس, میں 5 نمبر کے ہاسٹل میں ہوں. وہو بعید جدا عن المدرسۃ, اور یہ 5 نمبر کا جو ہاسٹل ہے وہ بہت دور ہے. وہو بعید جدا, وہ بہت دور ہے. عن المدرسۃ, اسکول سے. بعید کے ساتھ عن استعمال ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. قریب کے ساتھ من استعمال ہوتا ہے. قریب کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ من. بعید کے ساتھ ان. بعید کے ساتھ من نہیں, بعید کے ساتھ ان استعمال کرتے ہیں عربک میں. ٹھیک ہے نا. اگر کہنا ہو آپ کو میرا گھر مسجد سے قریب ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بیتی قریب من المسجد. مسجد, بیتی قریب من المسجد.
لیکن کہنا ہوگا میرا گھر مسجد سے دور ہے تو آپ کیسے کہیں گے؟ میرا وہ بعيد عن مسجدي. اب یہاں بيتي بعيد عن مسجد. عن المسجد. اب یہاں تو بعیدن کے ساتھ میں من نہیں لگائیں گے، اب ہم بعیدن کے ساتھ میں ان لگائیں گے، تو اب ہم کہیں گے بیتی بعیدن، بیتی بعید بيتي بعيد عن المسجد. مسجد. ٹھیک ہے. علی نے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ سب موتی ہے، یہ سب ہاں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہیں سے جو ہے نا بات ہماری بنتی ہے اور یہیں سے جملے جو ہے نا خوبصورت بنتے ہیں اور یہیں سے جو ہے نا ہماری عربی امپروو ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد نہیں رکھیں گے تو پھر جو ہے نا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بلنڈر کرتے ہیں، پھر ہے نا بہت سارا 5 سال بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آتے ہیں عربک میں نے دیکھا ہوا ہے، میرے سامنے بہت سارے لوگ گزرے الحمدللہ جو کہ جو ہے نا ماسٹرز کی ڈگری لے کر آئے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، قریب ان کے ساتھ من لگتا ہے اور بعید ان کے ساتھ ان لگتا ہے، ان کو حضرت کو پتہ ہی نہیں ہے اور ماسٹرز کیے ہوئے عربک لینگویج میں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا ماسٹر اور بیچلر کر کے نا. تو ہمیں تو ڈگری نہیں جو ہے نا وہ کرنا ہے، ہمیں تو صرف سیکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا علی نے کہا کہ انا فی المہجع الثامن، انا فی المہجع الثامن، میں 8 نمبر کے ہاسٹل میں ہوں. وہو ابعد من مہجعکم، دیکھیے بعیدون کا اسم تفضیل ابعد، بعیدون کا اسم تفضیل ابعد. تو کہا کہ انا فی المہجع الثامن، میں 8 نمبر کے ہاسٹل میں ہوں. وہو ابعد من مہجعکم، اور وہ جو ہے نا آپ کے ہاسٹل سے دور ہے. وہو ابعد من مہجعکم، وہ آپ کے یا تمہارے ہاسٹل سے آپ کے ہاسٹل سے بھی زیادہ دور ہے، سے زیادہ دور ہے. تو احمد نے کہا کہ ایہما احسن، حسن کا اسم تبدیل احسن، حسن کا حسن یعنی اچھا، جید کا مطلب بھی ہوتا ہے اچھا اور حسن کا مطلب بھی ہوتا ہے اچھا. تو حسن کا اسم تبدیل احسن، حسن کا اسم تبدیل کیا ہے؟ احسن. تو احمد نے کہا ایہما احسن، ان دونوں ہاسٹل میں کون سا زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے؟ ایہما ان دونوں میں سے ہے نا، which one of them، ایہما احسن ان دونوں میں کون زیادہ اچھا ہے؟ تو علی نے جواب دیا المہجع الخامس احسن. احسن کیا ہے؟ یہ حسن کا اسم تبدیل ہے. کیا ہے یہ حسن؟ حسن کا اسم حسن کی اس میں تفضیل ہے احسن. حسن یعنی اچھا، حسن کا اسم تبدیل ہے احسن. ہم اردو میں ہم لوگ جو ہے نا نام بھی رکھتے ہیں، کسی کا نام حسن رکھتے ہیں، کسی کا نام حسن بھی رکھتے ہیں. تو بہرحال تو المہجع الخامس احسن، 5 نمبر کا ہاسٹل زیادہ اچھا ہے. کیوں زیادہ اچھا ہے؟ ریزن فإنہ، کیونکہ، فا یعنی کیونکہ، فا یعنی کیونکہ، اس لیے کہ، کیونکہ اس لیے کہ، بیکاز ہے نا. فإن غرفہ اوسع، ہے نا، کیونکہ اس کے کمرے جو ہے نا، غرفتن کی جمع غرفن، غرفتن کی جمع غرفن. ہم نے غرفتن کی جمع پڑھی تھی کبھی؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ غرفتن کی جمع غرفن آتی ہے؟ نہیں سر. نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس کو. غرفتن کی جمع آج سے آپ لوگ، اب ہم بک 1 میں نہیں ہے، بک 2 کے اندر آ گئے. اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ہمارا بوجھ بھی بڑھ گیا ہے. ہاں جی ہاں، اب جو ہے نا ہماری ذمہ داریاں بڑھ چکی ہے، ہماری جو ہے نا ہمارا بوجھ بھی بڑا ہوا ہے تھوڑا سا، اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اٹھا نہ سکے. انشاءاللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو انشاءاللہ اٹھا لیں گے ہم اس بوجھ کو بھی انشاءاللہ اللہ کے. تو کہاں گئے؟ ان غرفہ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ غرف. فإن غرفہ، کیسا پڑھیں گے اس کو ہم؟ یہ لفظ غرفن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، غرفن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے نا. اچھا فإن غرفہ، اور یہ ان کی وجہ سے غرفہ ہوں جی منصوب ہے، فا کے اوپر زبر ہے ان کی وجہ سے. فإن غرفہ، کیونکہ اس کے کمرے، اوسع زیادہ وسیع ہے. وسیع کا اسم تفضیل اوسع، زیادہ کچھ آدھا ہے. اوسع، اوسع کس کا اسم تفضیل ہے؟ وسیع. اس میں تبدیل اوسع. ہاں اردو میں استعمال کرتے کہ نہیں وسیع؟ ہاں جی جی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں لفظ وسیع ہے، یہ کمرہ بہت وسیع ہے.
ہاں جی سر اگرچہ اننا اگرچہ نہ ہو تو غرفا غرف فا بول کے غرف غرف پیش لگا دیں گے، فا کے اوپر پیش لگا دیں گے، جی سر فا کے اوپر پیش لگا دیں گے، ان کی وجہ سے فا کے اوپر زبر آ گئی، جی سر جی سر تو اس کے کمرے بڑے فإن غرفه اوسع، کیونکہ اس کے جو کمرے ہیں اوسع زیادہ بڑے ہیں، زیادہ وسیع ہیں، ونوافذه اکبر، نوافذ کیا لفظ ہے؟ نوافذ بتا سکتے ہیں کوئی؟ نافذات کی جمع کی جمع نافذۃ کی جمع ہے، نوافذ نافذۃ کی جمع نوافذ نوافذ، ونوافذه اور اس کی کھڑکیاں اکبر زیادہ بڑی ہیں، ونوافذه اکبر اور اس کی کھڑکیاں زیادہ بڑی ہیں، ومراحیضه انظف، مرحاض ایک لفظ پڑھا ہے آپ نے بک ون میں، مرحاض یاد ہے کہ آپ ٹوائلٹ کے جی ٹوائلٹ کے معنی میں، مرحاض کی جمع مراحیض، تو سارے الفاظ بک ون کے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہاں جمع کی شکل میں استعمال کیے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ، کہ انہیں بک ون میں جو الفاظ ہم کو بتائے ہیں انہی الفاظ کو یہاں پر جو ہے نا زیادہ اور جو ہے نا اس کی جمع کی شکل میں استعمال کر کے سکھا رہے ہیں ہمیں، ان کی جمع سکھا رہے ہیں اب ہمیں یہاں پر الحمدللہ۔ تو غرفتن کی جمع غرفن، غرفتن کی جمع غرفن، یہ سب سارے الفاظ جو ہے نا آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے سارے۔ اچھا نافذۃن کی جمع نوافذ نوافذ، مرحاض کی جمع مراحیض، اور کہا کہ ومراحیضہ انظف، انظف کس کا اسم و تفضیل بنا ہے بتائیے گا؟ نظیفتن کو صاف ستھرا، جی نظیف یا نظیفتن، نظیفتن نظیفن کا اسم و تفضیل ہے انظف، نظیفن کا اسم و تفضیل کیا ہے؟ بہت زیادہ انظف، ومراحیضہ انظف، اور اس کی جو ٹوائلٹ ہے وہ زیادہ صاف ستھرے ہے۔ والسرور، والسرور، سرور کس کی جمع ہے؟ سریر کی، سریر، یہ قرآن میں لفظ سرور بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لفظ سرور بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، ہے نا؟ وہ سرور مرفوعہ، وہ سرور سورۃ الواقعہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سرور، وہ سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وضرابی مبثوثہ، یہ تیسرے پارے میں، سورہ واقعہ میں نہیں بلکہ تیسرے پارے میں استعمال ہوا ہے۔ تو سرور وہ سرور الذی فیہ، اور جو بیڈ ہے اس کے اندر، اجمل وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ زیادہ خوبصورت۔ دیکھیے کہ ہم ماشاء اللہ آج اس لیسن میں جو ہم اسم و تفضیل کا پیٹرن پڑھے وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہے؟ جی سر جی سر ویری گڈ۔ تو کبیر ان کا اسم، چلیے ایک منٹ میں جو ہے نا بات کو ختم کرتے ہیں ہم۔ کبیر ان کا اسم و تفضیل، اکبر کبیر ان کا اسم و تفضیل، صغیر ان کا اسم و تفضیل، قدیم ان کا اسم و تفضیل، اقدم اقدم، قریب ان کا اسم و تفضیل، قریب ان کا اسم و تفضیل، اقرب، سورہ قاف لفظ اقرب استعمال ہوا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جی سورہ قاف میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں اقرب؟ جی اور سورہ قاف کے اندر استعمال ہوا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی جو ہے نا شہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اقرب وہاں پر یہی اس کو تفضیل استعمال ہوا ہے وہاں قرآن کے اندر، اقرب، نحن اقرب الیہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے نا؟ اس کے حبل ورید یعنی اس کے رگے جان سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہم انسان کے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ دیکھیے کتنے قریب ہے اللہ ہم سے، ہے نا؟ تو اقرب قریب کا سمجھ میں آ رہی کی بات؟ تو جب ہم اسم و تفضیل الحمدللہ آپ نے پڑھا، اب جو ہے نا قرآن میں جہاں پر بھی اسم و تفضیل آئے گا آپ لوگ پکڑ لیں گے اس کو انشاءاللہ، ہے نا؟ قریب ان کا اسم تفضیل اقرب، اور بعید ان کا اسم تفضیل ابعد، طویل اطول، اور قصیر ان کا اسم تفضیل
अक्सरो, أكثر असीरों का इसमें तब्दील क्या कहेंगे? أكثر أكثر अक्सरो, और नज़ीफुन का इसमें तब्दील أنظف أنظف अनज़फु, अनज़फु, أنظف है ना? तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह लेसन खत्म होते तक जो है ना बात समझ आ गई आप लोगों को. अच्छा, जब लेसन मैंने शुरू किया था तो मुश्किल लग रहा था, लेसन खत्म होते तक कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताइए. सर आसान है सर. आसान है लेकिन लेकिन जब जरूरत है. लेसन जब शुरू किया था तो आप लोगों को कैसा लग रहा था, मुश्किल लग रहा था ना? जी सर. हाँ, ऐसा ही होता है, जब हम लेसन शुरू करते हैं तो मुश्किल होता है, और जब हम खत्म करते हैं तो आसान हो चुका होता है. हाँ, जब आप सर बीच में आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं. दाखिला हो जाता है. जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं तो शुरू में अच्छा, और डॉक्टर के पास से निकले तक जो है ना तबीयत अच्छी हो जाती है हमारी उससे बात करके, है कि नहीं? जी सर. तो अब जो है ना इंशाल्लाह और भी मजीद आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिस से हम. कबीरुन की जमा किबारुन भी होती है ना? जमा के बार होती है, लेकिन इसमें तब्दील पढ़ रहे हैं हम, जमा नहीं पढ़ रहे हैं आज. तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हाँ, कबीर उनकी जमा किबारुन, जमा तो किबारुन आएगी उसके, लेकिन इसमें तब्दील अकबरू, इसमें तब्दील क्या आएगा उसका? अकबर. हाँ, तो इसमें तब्दील अलग चीज है, जमा अलग चीज है ना? तो दो चीजों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा आप लोग. तो मैं इस क्लास को दोबारा सुनिएगा आप लोग कल, ठीक है ना? हम अपनी बात ये खत्म करते हैं, ठीक है? सर ये जो अफ़अलु का पैटर्न है ये मुज़क्कर मुअन्नस और जमा के लिए. अब एक मिनट में ये बात भी सुन लीजिए, एक मिनट में. अच्छा, आपने पूछ लिया, चलिए सबका फायदा होगा. ये जो अफ़अलु का पैटर्न है ये मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा सब के लिए यही इस्तेमाल होगा, जी सर. ठीक है? मुज़क्कर के लिए भी यही. अच्छा देखिएगा, एक मिसाल से समझ लीजिए. हामिद मोहम्मद से ज्यादा लंबा है तो कैसे कहेंगे हम? हामिद अतवलु मिन मुहम्मदुन. मोहम्मद. हामिद अतवलु मिन मोहम्मद, क्या कहेंगे हम? मोहम्मद. हामिद अतवलु मिन मोहम्मद. तो ये मुज़क्कर वाला कंपैरिजन हुआ कि नहीं? जी सर. हाँ जी. हाँ, अब जो है ना मोहम्मद वाला कंपेयर करते हैं, कहेंगे कि फातिमा आयशा से लंबी है तो कैसे कहेंगे? फातिमा व आयशा बिन आयशा. वहां पर भी अतवलो ही कहेंगे. तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो चाहे मुज़क्कर के बीच में करें या मुअन्नस और मुअन्नस के बीच में करें. क्या कहा मैंने? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो चाहे दो मुज़क्कर के बीच में करें या मुअन्नस, सारा एक ही पैटर्न है. इस्तेमाल होगा सर. हाँ, और चाहे वाहिद के बीच में इस्तेमाल करें कंपैरिजन, या जमा के बीच में इस्तेमाल करें. तो वाहिद और जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए जो है ना यही एक पैटर्न है. क्लियर है बात? हो गई बात क्लियर? जी सर. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम अपनी बात को ये खत्म कर दे फिर. जी सर. एवरी डे मंडे होगा अब लेक्चर. इंशाल्लाह हम मंडे को बैठा करेंगे इंशाल्लाह. सर इसलिए हमारा पता नहीं था, इसलिए हमारा लेक्चर छूट गया है सर. जी, नाम का हम. अच्छा, तो क्लास देख लीजिएगा कल देख लीजिएगा, कल जो है ना यूट्यूब में देख ले क्लास को, ठीक है जी. क्लास को यूट्यूब में देख लीजिएगा, यूट्यूब में लाइव होता है और डाल देंगे हमारे अदनान में इंशाल्लाह, ठीक है ना? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह खैर होगा. यूट्यूब नहीं सर, में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक आ रही है, मुझे कुछ वो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ. कोई मसला नहीं. जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो सारा कुछ सारा प्रैक्टिस का खेल है. जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी सर. जी. हाँ, पढ़ते टाइम तो हमने पढ़े थे अना लस्तु, पर लिखते टाइम आपने बोले कि अना नहीं लगाना लस्तु के साथ. हाँ, अना लगा भी सकते और ना लगाए तो कोई मसला नहीं है. बात लस्तों के अंदर जो तो है वो काफी है अना की जगह पर, और अगर अना लगा दे तो कोई गलती नहीं होगी. तो अना के बगैर भी दुरुस्त है, अना के साथ भी दुरुस्त है. क्लियर है सबके लिए बात? जी सर. तो जितनी जमीरें हैं
अगर आप ज़मीरों को इस्तेमाल करें तब भी सही है, ना इस्तेमाल करें तब भी सही है। नाहनों के साथ में लसना के साथ में नाहनों कहे तब भी सही है, नाहनों को हटा दे तब भी सही है। हुआ के साथ में लैसा कहे तब भी सही है, हुआ हटा दे तब भी सही है। तो ज़मीरों को इस्तेमाल करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना गलत है, गलत नहीं होगा, दोनों भी दुरुस्त है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बिना। सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंटेंस करेक्ट होगा। आप अगर लगाते तो ज़मीरों को इस्तेमाल भी करें तो कोई मसला नहीं है, गलत नहीं होगा वो। ठीक है ना? जी सर। सर जी हाँ, तो अब हम जितना ज्यादा पढ़ते रहें, जो है ना धीरे धीरे पढ़ने से जो है ना हमारा सेंस बनेगा कि हम ज़मीरों को इस्तेमाल करें या ना करें, कहाँ करें। कभी हम जो है ना ज़मीरों को इस्तेमाल करते हैं, कभी हम ज़मीरों को इस्तेमाल नहीं करते। वो जब हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है हमारी फिर। ठीक है ना? जी सर। हाँ, इंशाअल्लाह खैर होगा। आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं ले, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, सिर्फ आगे बढ़ेंगे तो होगा ना, आगे बढ़ेंगे तो होगा ना, है सर ना? मुझे पीडीएफ चाहिए था, बच्चों के छोटे बच्चे हैं हाँ इंशाअल्लाह। तो जी जी मैंने सुना, जी मैंने सुना था, मैं इंशाअल्लाह बना दूंगा उसको इंशाअल्लाह। हाँ हाँ जी ठीक इंशाअल्लाह। जैसा सर इन बुक्स का पीडीएफ मिल सकता है? जी, ये जो बुक आप पढ़ा रहे हैं ये जो है ये हमारे मरकजुल फुरकान वालों ने मुझे कहा है कि किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने मरकजुल फुरकान वालों ने दारुस्सलाम से इजाजत ली है बाकायदा कि ये हम पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। दारुस्सलाम वालों ने, असल में ये इलीगल है, किसी की किताब को स्कैन करके यूज करना जो है ना इलीगल है। वो जो है ना जो कोर्ट कचहरी वाला मामला हो जाता है और लीगल एक्शन हो जाए, ले सकते हैं वो लोग। तो मरकजुल फुरकान वालों ने परमिशन ली उन लोगों से कि हम सर टीचिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किसी को देना नहीं है सॉफ्ट कॉपी, इसकी स्कैन करके किसी को नहीं, क्योंकि उनके फिर जो है ना सेल्स पर फर्क कुछ पड़ता होगा, कोई इशू है। तो उन्होंने कहा कि प्लेट नहीं करना है। तो वो एक मसला है मेरे साथ में, वरना मेरे लिए कोई मसला नहीं था आप लोगों को देना। ऑनलाइन अवेलेबल है सर ये बुक? जी, ऑनलाइन अवेलेबल है सर ये बुक? ये आप लोग परचेज कर सकते हैं कहीं से भी, इंशाल्लाह परचेज कर सकते हैं ये लोग, आप लोग कहीं से भी। और नहीं तो फिर जो है ना मैं एक काम करूंगा इंशाल्लाह, मैं इसका जो है ना जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फोटो लेकर आप लोगों को सेंड किया करूंगा, प्रिंट निकाल लिया करें। ठीक है? जी जो भी लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फोटो जो है ना इमेज आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग जिसको जरूरत है उसको प्रिंट निकाल लिया करें, कंप्यूटर में रखे उसको। ठीक है ना? लेकिन वो पीडीएफ जो है ना एज इट इज मैं उनकी मरकज की जो कॉपी है वो सेंड नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन जो लेसन पढ़ाऊंगा मैं, जैसे कि आज का लेसन, मैं आपको उसका पिक्चर भेज दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। क्लियर? ठीक है जी सर। इंशाल्लाह खैर। ठीक है, चले। जज़ाकल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि جزاكم الله خير.